शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं साईं बुल्ले शाह दे एक कलाम तो शुरू करांगे। बड़ा प्यारा कलाम है साईं बुल्ले शाह दा। की कहंदे हैं साईं बुल्ले शाह, जरा गौर करना क्योंकि एक एक शब्द बड़ा समझण वाला है। बुल्ले शाह अपनी बाणी च दसदे है कि शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, अखां विच है बड़ा सरूर यारा, छड्ड बोतल ते पी इन्हां अखियां तो हो जावन तेरे दुख दूर यारा। इत्थे भरे खजाने रहमतां दे, जावे खाली ते तेरा कसूर यारा। जो भी रमज समझे इन्हां फकरां दी, मिल नूर नाल हो जाए नूर यारा। ओ बुल्ले शाह फकर जो बोलदे ने ओनू रब भी करे मंजूर यारा। जरा देखना हुण बुल्ले शाह दा कलाम, क्योंकि पहली गल तो यह समझ लीए कि जो पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां दे कलाम हुंदे है, शलोक हुंदे है, शब्द हुंदे है, अगर उन्हां शब्दां नूं असीं समझ लईए ना तो उन्हां शब्दां नूं समझ के ही साडी जिंदगी बदल सकदी है, क्योंकि उन्हां दे शब्दां नाल बहुत कुछ जुड़िया हुंदा है। ये समझ लेना। जिद्दां जदों तुसीं किसे नूं कहिंदे हो कि मैं तैनूं बहुत प्यार करदा हां, तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, उहदे नाल बंदे दीयां किन्नियां भावनावां जुड़ियां है, किन्नी फीलिंग जुड़ी हुई है। कि जिहनूं बंदा कहंदा मैं तैनूं बहुत प्रेम करदा हां, कोई पुछे किन्ना प्रेम, मैं जान भी दे सकदा हां, तो हुण वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो भावनावां है कि अगर कल नूं जरूरत पई तो बंदा वाकई अपनी जान भी दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, तो फिर असी फिर दोहरावांगे कि वो सिर्फ शब्द नहीं हुंदे, वो शब्दां नाल जिंदगी बन भी सकती है, वो शब्दां नाल जिंदगी बिगड़ भी सकती है। एक शब्द ऐसा हुंदा जो घरां नूं वसा दिंदा है, ते एक शब्द ऐसा हुंदा जो घरां नूं उजाड़ दिंदा है, बर्बाद कर दिंदा है। एक शब्द ऐसा हुंदा है कि जो इंसान दे जीवन च खुशी भर दिंदा है, और एक शब्द ऐसा हुंदा जो इंसान दे जीवन च नफरत, क्रोध पैदा कर दिंदा है। हुण जरा समझना, ये तो सधारण इंसान की गल है कि एक नॉर्मल इंसान अपने शब्दों नाल किसी अंदर प्यार भी पैदा कर सकता है तो नफरत भी पैदा कर सकता है। बोलो हुंदा कि नहीं? हुण तुसीं किसी नूं कहो भाई मैं तेनूं बड़ा प्यार करदा हां, अगले ने कहना फिर ठीक है मैं भी करदा हां। तो जे तुसीं कहोगे मैं तेनूं बड़ी नफरत करदा हां, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, तो अगले ने कहना दौड़ जा फिर, कभी मेरे सामने ना आई। हुण शब्द उही है, बोल उही है, पर यह बोल ने इदां दी नफरत पैदा कर देनी कि दोबारा जिंदगी जदों भी मिलूंगे अगले ने मूँह फेर लेना, कहना इहदा मूँह नहीं देखना क्योंकि ये मैनूं कहंदा सी मैं तेरे नाल बहुत नफरत करदा, तेरी शक्ल देखनी मैनूं पसंद नहीं। तो एक बंदा कहंदा मैं तैनूं बड़ा प्यार करदा, तो जरा सोचो कि ये वो शब्द है कि जिंदगी जदों भी तुसीं उस इंसान नूं मिलोगे तो हज़ारां विच भी वो जद तुहाडे कोल आएगा तो स्माइल करदा आएगा, क्योंकि हज़ारां चों ये मेरा एक प्यारा खड़ा है, क्योंकि ये कहंदा है कि मैं तैनूं बड़ा प्रेम करदा। इसलिए इत्थे एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि तुहाडे शब्द तुहाडे जीवन नूं फिर कहांगे बिगाड़ भी दिंदे है तो तुहाडे जीवन नूं सवार भी दिंदे है। हुण ये तो नॉर्मल इंसान के शब्दों की गल है, तो जदों गल ही होवे फकीरां दे शब्दों की, बुल्ले शाह वर्गे आशिकां दे शब्दों की, जिन्हां ने अपने मुरशद नूं राजी करन दी खातर किन्नियां तकलीफां चलियां और फिर नच के यार नूं भी राजी कर लिया। जे शब्दों की गल करिए गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी, तो जिद्दां दसिया कि जे नॉर्मल इंसान के शब्दों च जीवन नूं बनाउण वाली, जीवन नूं बर्बाद करने वाली शक्ति है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲੈ, ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ, ਖੰਡ ਖਾ ਲੈ, ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿਠਾਸ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁੜ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ, ਖੰਡ ਵੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਠਾਸਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੰਤਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਔਰੰਜ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਚੂਪ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕੇਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਔਰ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ नहीं सकता। क्योंकि जरा सोचो, अंब अंदर मिठास डिफरेंट है, पर भरने वाला कौन है? परमात्मा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ अंब ਦੀ मिठास भी है। गुड़ अंदर कौन भरदा है? परमात्मा, ਉਹ प्रभु, ਉਹ मालिक। ਇਹਦਾ मतलब गुड़ ਦੀ मिठास भी ਉਹਦੇ अंदर, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर सारियां मिठासां है। समझदे हो कि नहीं? गल समझ आ रही कि नहीं? ਉਹਦੇ अंदर सारियां मिठासां है। जिद्दां समझ लो, एक बंदा बर्तन ले लावे, ਉਹਦੇ एक बर्फी का टुकड़ा पा लावे, एक रसगुल्ला पा लावे, एक गुलाब जामुन पा लावे, और इदां जिन्नियां दुनिया भर दी मिठाइयां ना एक एक पीस पा के उन्होंने घोट के तैयार कर लावे। मिठी होनी है चीज़, पर वो मिठास सारियां तो डिफरेंट होनी है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ बर्फी भी है, पर बर्फी की मिठास नहीं आएगी, क्योंकि रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, जलेबी भी है, रस, यानी जो भी दुनिया भर की मिठास अगर एक बर्तन च घोल दी जाए तो हुण मिठाइयां तो सारियां है, पर ਉਹਦੀ मिठास जिहड़ी होएगी वो डिफरेंट होएगी। इदां ही सारे रस, सारी मिठास इस संसार नूं पैदा करने वाला वो जो परमात्मा है, प्रभु है, ਉਹਦੇ अंदर है। इसलिए कोई भी एक मिठास मिल के ਉਹਦਾ मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि वही तो सबनों मिठास देने वाला है। इसलिए तो असी एक फकीर की कहानी दसी सी, इत्थे मिठास की गल चली है, तो वो दोबारा दोहरावांगे, तुहानूं याद होएगी, बड़ी प्यारी सानूं लगदी है कि एक फकीर सी जो हर गल विच, हर रूप विच अपने रब का जिक्र करते सी, अपने रब नूं याद करते सी, उहदा शुकराना करते सी। एक दिन वो फकीर तुरे जा रहे तो एक हलवाई की दुकान के मोड़ दी लंघे। तो जरा समझना कि सारियां मिठासां आंदियां कित्थों है। जदों हलवाई की दुकान के मोड़ दी लंघे तो हलवाई ने आवाज़ मारी कि ए फकीर साईं, जरा आ जा, थोड़ा जिहा दुध पी लै गरम गरम, और नाले थोड़ी बर्फी ताज़ी बनाई ये भी खा ले। फकीर बैठे, हलवाई ने गिलास दुध का दिता और बर्फी का पीस अगे किया। फकीर ने बर्फी चक्की, थोड़ा जिहा मूँह च पाया, तो फकीर कहते बड़ी मिठी है। वो कहता महाराज मिठी तो होनी है, मिठी तो होनी है, हुणे बड़े प्यार नाल मैं बनाई है, शक्कर पा के, खोआ पा के, एन बड़े प्यार नाल तैयार की है। तो उसले फकीर कहते तू गल नहीं समझिया। कहता महाराज की? वो कहते ये दस तू, बर्फी मिठी है, ये मिठास आई कित्थों? कहता ये शक्कर चों आई है, यानी खंड चों आई है, जो मैं बर्फी तैयार कर लग्या शक्कर विच पाई है। फकीर कहते दस ये शक्कर कित्थों आई? वो कहता जी ये शक्कर आ फलाना करियाने की दुकान है लागे, उत्थों आई है, दुकानदार कोलों आई है। कहते हुण ये दस वो दुकानदार कोलों शक्कर कित्थों आई? कहता जी वो दुकानदार अग्यों कितों, जिदा बंदा थोक च माल लै लैंदा है, होलसेल च चकदा है, कहता जी वो गोदाम चों आई। कहते वो गोदाम च कित्थों आई? कहता जी गोदाम च आई होनी है खेतों चों, फैक्टरी चों, फैक्टरी चों आई होनी। कहते फैक्टरी च कित्थों आई? कहता जी खेतों चों आई होनी। कहते खेत च कित्थों आई? कहता जी गन्ने चों आई होनी है। कहते गन्ने चों कित्थों आई? वो कहता जी गन्ने च तो रब ही पांदा। कहता फिर देखिया मेरा रब कितना मिठा है, मेरा यार कितना मिठा है। कहता गल तो इत्थे आनी है, क्योंकि गल तो इत्थे ही मुकदी है कि आवे चाहे दुकान तो, आवे चाहे फैक्टरी चों, आवे चाहे साडे डब्बे चों, पर यह मिठास बंदा नहीं पांदा। ये शक्कर अंदर, गन्ने अंदर, गुड़ अंदर, कोई भी मिठी चीज़ है, फल फ्रूट अंदर, ये मिठास पाने वाली शक्ति वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो प्रभु है। कहते फिर जरा सोच कि जेड़ा शक्कर अंदर, गन्ने अंदर, रस अंदर इन्ना मिठास पैदा कर दिंदा है, वो आप कितना मिठा होएगा। इसलिए ताही तो बाबा फरीद कहते हैं ये सारियां चीज़ां मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकदियां, क्योंकि वही तो पैदा करने वाला है, और एक चीज़ कभी अपने पैदा करने वाले का मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है। और चीज़ों का तो एक छोटा जिहा कह लो रूप है, गन्ने का एक अलग रूप है, समझते हो कि नहीं? इसलिए उन्होंने तुसी कट सकते हो, वढ़ सकते हो, पर जिहड़ा पैदा करने वाला है वो तो है ही असीम, वो तो है ही बेअंत, जिहदा कोई अंत ही नहीं है। इसलिए ये छोटी छोटिया चीज़ां ने, जिद्दां कह लो कि तुसी हज़ारां दीवे भी जगा लो, इन्हां हज़ारां दीवियां ने भी सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज अंदरों ही तो गर्मी आती है। इसलिए सूरज इत्थों लखां मील दूर भी है ना, तो जे इत्थे साडे चुल्हे च अग बलदी है, जां गैस दे विच अग बलदी है, जां साडी एक कैंडल मोमबत्ती भी जगदी है, तो उहदी गर्मी करके जगदी है। जे कहंदे सूरज उत्थे ठंडा हो जाए तो दुनिया इत्थे ठंडी हो जाए, क्योंकि किते ना किते लिंक ये ब्रह्मंड का एक दूजे नाल असीं जुड़े हुए हैं। इसलिए समझना
कि जो परमात्मा जो प्रभु के अंदर मिठास है, कहते वो मिठास तो किते हो ही नहीं सकती। तां ही तां एक शब्द अंदर होर आया कि कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, खंडा भी चख डिठियां। कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, खंडा भी चख डिठियां। वो इन्हां सारियां चीज़ां नालों मेरे मुर्शद दियां गल्लां मिठियां। जरा समझना, वो कहते कख स्वाद ना मिश्री शहद अंदर, ना मिश्री च स्वाद है, कहते ठीक है पर वो स्वाद नहीं है। खंडा भी खा के देख ली है, खंड यानी शुगर, वो भी खा के देख ली, मिश्री भी खा के देख ली, गुड़ भी खा के देख लिया, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों मेरे मुर्शद दियां गल्लां मिठियां। और यही चीज़ साईं बुल्ले शाह कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि शहद नालों मिठे बोल फकरां दे, क्योंकि फकीरां दे बोल, जरा समझना कि फकीरां दे बोल शहद नालों मिठे क्यों किया। जिद्दां दसिया कि शहद तो सिर्फ साडी जुबान नूं मिठास दिंदा है, थोड़ी देर का स्वाद दिंदा है, पर फकीरां दे बोल अगर साडे हिरदे च वस जाण और उस ते असीं अमल करना शुरू कर दईए तो फकीरां दे बोल साडे जीवन नूं मिठास नाल भर दिंदे है, खुशियां नाल, आनंद नाल भर दिंदे है। क्योंकि मिठास सिर्फ आही नहीं हुंदी, मिठी बोली भी हुंदी है कि नहीं। बंदा कहंदा बड़ा मिठा बोलदा है या ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा मिठा है, ਉਹ सब नाल प्यार नाल बोलदा है, यानी ये भी एक मिठास है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ मदद करदा है ना, या ਕਿਸੇ ਨਾਲ प्यार नाल बोलदा है, ਕਿਸੇ ਦੀ प्यार नाल सेवा करदा है, तो वो भी एक मिठास है। अच्छाई दी भी एक मिठास हुंदी है। और ये याद रखो कि जो अच्छाई दी मिठास ने स्वाद भर देना है, वो बेसन बर्फी लड्डू नहीं भर सकते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहना जी वो किदां, ਇਹਨੂੰ इदां समझ लो कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, अगला एक थाली ਦੇ ਵਿੱਚ रसगुल्ले रस मलाई या बेसन बर्फी मिठियां तो मिठियां चीज़ां लिया के रख देवे, लिया के तुहाडे मोरे रखे, पर जुबान का कोड़ा होवे, गाल कढ़ के कहे तुहानू लै खा ला। समझदे हो कि नहीं। हुण तुसीं कहना तेरियां मिठियां चीज़ां चक के, सुभाਅ तेरा इन्ना कोड़ा है, आ तेरे सुभाਅ दे नाल ही जहर घुल गया अंदर। हुण आ चीज़ां ने स्वाद की देना है। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बेइज्जत करके, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बुरा बोल के लड्डू भी खिलावे ना, ਤੁਹਾਡੇ अंदर नहीं लंघना। ਤੁਸੀਂ रख अपना लड्डू अपने कोल, रख अपनी बेसन अपने कोल, रख अपनी बर्फियां अपने कोल। कोई तेरी बर्फी ते भुखे सी, अगर तू बर्फी ना भी दिंदा, प्यार दे दिंदा, तो सानू उद्दां ही सुकून मिल जाना सी। क्योंकि प्रेम नाल तो कोई सिंपल पानी का गिलास भी पिला देवे तो वह भी शरबत वांगू मिठा लगता है, तो नफरत नाल बेइज्जती करके कोई शरबत भी पिलावे तो भी जहर बन जाता है। बोलो गल सही है कि नहीं। इसलिए असली मिठास किहड़ी है, लड्डूआं विच है या साडे बोलबाणी च है, ये गल याद रखो। और एक गल होर कहांगे कि जिहड़ी मिठास लड्डूआं च हुंदी ना, इहदा किते ना किते नुकसान भी हुंदा हैल्थ नूं। क्योंकि जिन्नी ज़्यादा असीं मिठाई खांदे हैं उन्ना शूगर होण दे चांस वध जांदे है। पर जिन्नी मिठास साडे बोलबाणी च होएगी, साडे सुभाਅ च होएगी, उन्ना ही साडी हैल्थ भी अच्छी रहेगी और साडा परिवार भी, साडा घर भी, साडा जीवन भी खुशियां नाल भरपूर रहेगा। यानी वो साडी हैल्थ वास्ते भी चंगा है, मिठा सुभाव, मिठा बोलना। तां ही तां गुरबाणी भी कहते ना मिठत नीवी नानका। वो कहते मिठास निमरता जदों इंसान के अंदर आती है ना, कि इंसान के अंदर निमरता आ जाती है, तो वो मिठास है कि जिहदी सिफत परमात्मा भी करता है, ये दुनिया ते भी हुंदी है। समझदे हो कि नहीं। इसलिए अपने अंदर ऐसी वो मिठास, यानी अपने सुभाव नूं मिठा बनाइए, अपनी बोलबाणी नूं मिठा बनाइए। और ये मिठास कदों आएगी जदों फकीरां दे बोल सुनांगे, क्योंकि फकीरां दे मिठे बोल साडे हिरदे 'च वसणगे। तां जिद्दां हुण इत्थे एक मैडिकली तौर पर समझावांगे थोड़ा जिहा कि फर्ज करो असीं लड्डू बर्फी बेसन की मिठास खांदे आ, तो उन्हां की वधाउणा है, साडे ब्लड शूगर दे लैवल नूं वधाउणा है। यानी जो साडी खून में शूगर है उन्होंने अप करना है। जिन्ना मिठा खावांगे उन्नी शूगर लैवल ਵਧੇਗਾ। जरा समझना। हुण बाहरली मिठाई जदों खांदे आ साडे अंदर जाती है तो साडा बीमारी वाला लैवल अप हुंदा है, शूगर लैवल अप हुंदा है। तो जदों फकीरां दे मिठे बोल साडे अंदर जाते हैं तो साडे अच्छे करनी वाला, साडे सुभाਅ वाला मिठास जिहड़ी है ना, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि सुभाਅ दी मिठास हुंदी है, एक बोलबाणी दी मिठास हुंदी है। जदों फकीरां दे मिठे बोल साडे अंदर जाते हैं तो साडी मिठास जिहड़ी है ना, बोलबाणी दी मिठास वाला लैवल अप हुंदा है, साडे मिठे सुभाਅ वाला लैवल अप हुंदा है।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਕੋੜੇ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜੱਤਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਟੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੜਵਾਹਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋੜੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੇਅਰ ਚੜਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇਪਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਵਾਪਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਰੇਸਰ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੋ ਰੇਸਰ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 올림픽 ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੇਸਰ, ਯਾਨੀ ਰੇਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਸਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ? 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ 51। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 51 ਵਾਲਾ? 50 ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 50 ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 51 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 51 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ, 50 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਪਰ ਦੇਖੋ 골ਡ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੱਕੜੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਟਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 51, ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਧਰ 50.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 1 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि मेरे अंदर 50% अच्छाई है, 50% बुराई है। तो जे मैं संतां दी संगत च बह के सत्संग सुन के उन्हां दे वचनां नूं अंदर वसा के जे पहले दिन ही मैं 50 तो 51 ते अच्छाई आ गई तो मैं सिल्वर तो गोल्ड ते पहुंच गया। फर्क पै गया मेरे जीवन च, क्योंकि कुछ बदलाव आ गया। 1% नाल ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, समझते हो कि नहीं? 1% नाल ही। पर वो 1% हासिल करने वास्ते सानू, यानी अच्छाई वाला 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते, अपने जीवन च मिठास का 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते, अच्छी करनी का 1% ਵਧਾਉਣ वास्ते सानू फकीरां दी सोबत विच बह के उन्हां दे वचन सुनने पैंदे हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं कि जे अच्छाई की मिठास नूं ਵਧਾਉਣਾ है तो फकीरां दे मिठे बोल सुन, क्योंकि फकीरां दे मिठे बोल अंदर जाणगे। जिद्दां गुड़ बर्फी लड्डू अंदर जाता तो शूगर का लैवल अप हुंदा है, इसी तरह फकीरां दे मिठे बोल अंदर जाणगे तो रूहानीयत विच या कह लो तेरी अच्छाई विच वाधा होएगा, ये लैवल अप होएगा। तेरा सुभाव मिठा हुंदा चला जाएगा, तेरी करनी मिठी हुंदी चली जाएगी, तेरे अंदर प्रेम की मिठास आएगी, तेरे अंदर आनंद की मिठास आएगी, खुशियां की मिठास आएगी, प्रेम की विश्वास की मिठास तेरे अंदर आएगी। इसलिए प्यारिया फकीरां दे मिठे बोल सुन जे जीवन को मिठा बनाना है, समझते हो कि नहीं? फिर एक बार कहांगे चाह मिठी बनानी है तो गुड़ या शक्कर पाओ, तो जे जीवन मिठा बनाना तो गुड़ शक्कर पाना कुछ नहीं होना। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि बंदा मिठा तो बहुत खाता है। जिदा नथू लाल अपनी घर वाली लैके डॉक्टर को गया, जो डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने कहा मैनू शुगर लैवल चैक करना पैना है। तो जो उन्हें उंगली च पिन मार के ना ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ 450 ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 450 ਸ਼ੂਗਰ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 500 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 550 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 450 ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ 450, पर मजाल है कदी तेरी जुबान ते आई होवे, इन्नी शुगर रखी हुई है अपनी बॉडी च, तो जुबान ते कदी मिठास आई नहीं? कमाल दी गल है। कहना ये तो वही गल है कि बोरी शक्कर ना भरी होवे तो कदी बाहर निकले ना शक्कर। कितनी हैरानी दी गल, कम से कम जे ब्लड में 450 शुगर है तो जुबान तो भी कदी एक अद्धा मिठा बोल दिया कर, कदी ना कदी तो जुबान ते आवे। पर नहीं, कई बार हुंदा कि बंदा मिठा तो बहुत खाता है पर जुबान उहदी कौड़ी हुंदी है। समझ आ रही साडी गल? इसलिए फिर वो मिठास नूं की करना। इसलिए असीं दस रहे हैं कि फकीरां दे बोल सुनो तो फकीरां दे बोल वो मिठास वधाणगे जिहदे नाल तुहानूं दुनिया ते भी खुशियां मिलणगीਆਂ, दुनिया ते भी कामयाबी मिलेगी और रब दे घर भी तुहानूं कामयाबी मिलेगी। परमात्मा भी तुहानूं अपने गल नाल ला लेगा। हुण मिठा बोलण वालिਆਂ नूं दुनिया ते कामयाबी मिलदी है या नहीं? जवाब दिओ सानूं। कोई दुकानदार मिठा बोलेगा वो कस्टमर बढ़नगे कि नहीं, गाहकी बढ़ेगी कि नहीं? जे कोई भी बिजनेसमैन सब नाल मिठा बोलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, कोई व्यापारी मिठा बोलेगा तो व्यापार बढ़ेगा। जे एक कंपनी में कोई काम करता है वो अपने मैनेजर नाल मिठा बोलेगा तो मैनेजर वो तो खुश हो के शायद उन्हें प्रमोशन दे दे, तरक्की दे दे। एक दिहाड़ीदार, एक रिक्शे वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला भी अगर अपनी सवारियां नाल मिठा बोलेगा तो वह व्यापार भी बढ़ेगा। तो जे वो गलत बोलेगा तो अगले सवारी ने की कहना, होर ऑटो च बह जा, मगर इन्ना नहीं बैठना, इनू बोलने की तमीज़ है नहीं। एक बंदा हुशियारपुर की गल दसना चाहते हैं असीं कि बहुत साल पहला सन 1988-99 की गल होनी है, क्योंकि 92 तो बड़े मालिक दुनिया तो पर्दा कर गए कि 89 या 90 की गल होनी है कि हुशियारपुर असीं जाईदा हुंदा सी। कई बार उत्थे एक रेहड़ी हुंदी सीगी, हुण दसना चाहते हकीकत साडे देखण दी। वो रेहड़ी हुंदी सी, उहनूं कोटू समोसिਆਂ वाला कहा जाता सी। वो रेहड़ी लांदा हुंदा सी, एक रेहड़ी हुंदी सी छोटी जी रेहड़ी, पर उहदी बोली इन्नी मिठी हुंदी सी, सबनूं इन्ना प्यार नाल बुलांदा सी, जी करके आओ जी, बैठो जी, होर लैना जी समोसा, समोसे की रेहड़ी लांदा हुंदा सी। तो इन्ना उहदे रश रहना उहदी मिठास करके। समोसे तो होर भी बहुत मिलते सी। फिर हौली हौली कुछ सालों च रेहड़ी तो ना अपनी उत्थे ही हुशियारपुर में जिथे रेहड़ी लांदा सी उहदे लागे उन्हें अपनी जमीन लैके उत्थे बड़ा जिहदा शोरूम खोलते हैं ना, रेस्टोरेंट खोलते हैं, उन्हें वो खोल लिया।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਰਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਹੁਣੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਦਾਬ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਸਰ ਕੌਫੀ ਪੀਓਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਢਾਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਓਏ ਦੋਸਤ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਠਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂਡ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਭਰਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਮਿਠਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਦੂਜੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਡ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ
ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸੈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਡ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਯਾਨੀ ਰਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਮੋਡ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੇ ਮੋੜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਛੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ, ਬੁਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਦਾਰਥ ਅੱਛੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਪਸ਼ੂ ਮਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮਤ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮ ਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਗਾਣਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਾ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੌ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਸੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੌ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਕਦਮ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਓ ਜਿਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਬੈਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਟੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਗ ਵੀ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਹੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੜਬੜਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲੂਟ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਜਾਗ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ YouTube ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੋ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜਾ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਚੜ ਗਿਆ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਰੂਪੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2 ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਕਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਕਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਕਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹਕਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ, ਲੈ ਆ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਹੋਣਾ, ਤੇਤੋਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਕਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਕਤਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਕਿ ਤੇਤੋਂ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਹੱਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਿਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਕਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਹਕਲਾਹਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਿਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਕਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਗੋਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹਕਲਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ,
और फिर वो प्रधान मंत्री बने। जदों प्रधान मंत्री बने तो हज़ारां की तादाद में दुनिया उन्होंने देखण आती सी, सुनन आती सी। तब उस वेले जदों कहते पहली बार चर्चिल ने भाषण दिता, हाले उदों प्रधान मंत्री नहीं बने सी, पर उदा जनता नूं, क्योंकि जदों किसी ने इलैक्शन से खड़ना पता है कि पहला रैलियां निकलदियां, बंदा भाषण दिंदा है, उस तो पहले ही जदों बोलना शुरू किया तो कहते दोस्त हैरान रह गए। और उसले चर्चिल ने कहा यह तो हाले शुरुआत है, हाले वो मुकाम आना जो मैं स्टेज पर बोलना तो हज़ारा दुनिया सुनेगी। और वाकई जो पहली बार प्रधानमंत्री बन के पहला भाषण दिता तो पूरा मैदान भरिया होया सी। तो उन्होंने दोस्तों को क्या देखिया, देखिया अज मैं वो कर दिखाया जो मैं बचपन च जवानी च सोचिया सी। जे मैं तुहाडी गल मन के बह जांदा तो अज मैं इत्थे नहीं पहुंचना सी। इसलिए मैं तुहाडी गल ते विश्वास नहीं किया, मैं अपने रब ते तो अपने आप ते विश्वास किया कि मैं कर सकदा हां, और अज मैं करके दिखा दिता। जरा समझो, इहनूं कहंदे आ यकीन। दुनिया तुहानूं की कहंदी है, जे तुसीं उन्हां दी गल्लां ते यकीन करके बैठ जाओगे तो तुहानूं कदी अपनी सपनियां दी मंजिल नहीं मिलेगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। क्योंकि मज़ा तो ये चीज़ है कि जिथे दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, उन्होंने करके दिखाओ ताकि दुनिया कहे असी सोचते सी ये नहीं कर सकता, पर इन्हें तो साडी सोच नूं ही गलत साबित कर दिता। समझ आ रही साडी गल? हुण तुहाडे जीवन जिद्दां दे कई हालात हो सकते हैं, चाहे कामयाबी नूं लैके, सफलता नूं लैके, पढ़ाई नूं लैके, किसी डिग्री नूं लैके, चाहे अपनी बीमारी नूं लैके कि लोग कहणगे तू नहीं कर सकता, तेरी ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती, तेरा ये बिजनेस नहीं चल सकता। तो उत्थे लोगों की गल सुन के अपना दिल छड्ड के बैठण नालों चंगा है। जरा गौर करना, जिदा कहते ना अब्राहम लिंकन कहते हैं जदों उन्होंने अपना चुनाव का मुहिम शुरू किया, पहला चुनाव हार गए, दूजा हार गए, तीजा हार गए। जरा गौर करना, जदों तीजा चुनाव हारे तो एक पत्रकार ने पूछा, किसने पूछा कि महाराज हुण 3 वार तुसीं हार गए आ, अगे चुनाव लड़न का विचार है कि नहीं तुहाडा, यानी हुण अगे विचार चुनाव लड़न का विचार है या नहीं? तो लिंकन ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं? ओ मैं चुनाव हारिया, हाले हिम्मत नहीं हारिया, हाले हौसला नहीं हारिया, दिल नहीं हारिया। जब तक मेरी हिम्मत है, जब तक मेरा हौसला है, जब तक मेरे दिल च विश्वास है, मैं चुनाव लड़ता रहना चाहे 100 बार हारना पवे। क्योंकि गल चुनाव हारन की नहीं है, बेशक मैं चुनाव 3 बार हार गया, पर हाले मैं अपनी हिम्मत नहीं हारिया, हौसला नहीं हारिया, दिल नहीं हारिया। हुण इत्थे बंदा की हुंदा, पहली हार च बंदा हौसला, दिल, हिम्मत सब कुछ हार के बह लै भी मेरा मैं तो मर गया, गया मैं। तो इदां दे बंदे कभी कामयाब हो नहीं सकते। कहते फिर लिंकन चुनाव च खड़े हुए, 4थी बार हारे, 5वीं बार हारे, 6वीं बार हारे, फिर 7वीं बार उन्होंने जित हो गई और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति भी इदां दे बने कि इन्ने मशहूर राष्ट्रपति कि अज कई डॉलरां दे उत्ते ना वो अब्राहम लिंकन की तस्वीर बनी हुई है, जिद्दां अपने नोटां दे महात्मा गांधी की ना फोटो बनी हुई है, इदां कई डॉलर है अमेरिकन डॉलर जिन्हां ते इब्राहिम लिंकन की भी तस्वीर है। यानी इन्ने मशहूर, इन्ना उन्हां दा नाम होया कि अज मिसाल दी जाती है उन्हां दी कई जीवनियां दी कि लिंकन बड़े अच्छे राष्ट्रपति सी। हुण वो कामयाबी की मंजिल तक किद्दां पहुंचे? हारे बहुत बार हो, पर उन्होंने कहा चुनाव हारिया, हाले मैं अपनी हिम्मत नहीं हारिया, हौसला नहीं हारिया। तो तुसी भी जे कामयाब होना ना, तुसी भी ये हिम्मत हौसला अपने अंदर पैदा करो कि भाई एक बार फेल हो गया कोई गल नहीं, पेपरां 'च फेल होया ना, हाले मेरा हार्ट फेल नहीं होया, हाले हार्ट चल रहा है, और जब तक दिल चल रहा है मैं भी चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और उदों तक चलते रहना जब तक मैनू मेरी मंजिल मिल ना जाए। समझ दिओ कि नहीं? मेरा बिजनेस फेल होया ना, कोई गल नहीं, जिद्दां पहला दसिया हाले बिजनेस नाकाम होया हाँ, मैं हौसला नहीं हारिया, मैं हिम्मत नहीं हारिया। ठीक है, बीमारी ने मैनू घेर लिया है, डॉक्टर कहते तेनू बड़ी खतरनाक बीमारी है, घेर लिया बीमारी नाल, पर हाले मैं हौसला नहीं हारिया, हिम्मत नहीं हारिया। और जिहड़ा हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, अपने मालिक पे विश्वास रखता है, फिर उन्होंने एक दिन कामयाबी भी जरूर मिल जाती है।
इसलिए गल हमेशा याद रखना कि जिन्हां दे अंदर सच्ची उम्मीद सच्चा विश्वास है उन्होंने हर मुश्किल चों निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। बोलो समझते हो कि नहीं? उम्मीद रखो कि अज परेशानी है, कोई गल नहीं, मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू विश्वास है कि मेरी बीमारी दूर भी होएगी। मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैनू उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाला समा मेरे वास्ते कामयाबी सफलता भरिया होएगा। जे अज मैनू किते इस चीज़ सफलता नहीं मिलती या मैं किसी पेपर चो घट नंबरां नाल फेल हो गया तो मैनू फिक्र करने की लोड़ नहीं, मैं मेहनत करनी है। क्योंकि फिर कहांगे कि बाहरों बेशक हालातों तो बंदा कहता कि आह हालात ने मेरा साथ नहीं दिता, हालात साथ देवे ना देवे, पर अपनी हिम्मत अपने हौसले नूं हमेशा अपने साथ रखो, उन्होंने ना कदी अपने तो दूर जान दो। क्योंकि बंदा कहता बिजनेस गया वो चला जाए, हौसला नाल रहना चाहिए है, मालिक का विश्वास नाल रहना चाहिए, उसकी रहमत नाल रहनी चाहिए है। जे एक बिजनेस बंद होए तो दूजा खड़ा भी हो जाएगा, एक काम छुट्टिया तो दूजा मिल भी जाएगा, एक चीज रह गया तो दोबारा उस तो अच्छी चीज मिल भी जाएगी। हौसला रख, यकीन रख। और जिदा दसिया कि लिंकन इन्नी बार हारन तो बाद भी बैठे नहीं, कोशिश करते रहे तो एक दिन बाजी जित ली, फिर बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति, सब तो उच्ची सीट पर बह गए जाके। वो किस तरह बैठे? क्योंकि उन्होंने कहा सी चुनाव हारिया पर हाले मैं हिम्मत नहीं हारिया, हौसला नहीं हारिया, दिल नहीं हारिया। इसलिए तुहानू भी यही कहांगे, कदी हौसला ना हारो, हालातों को देख के कदी हिम्मत ना हारो, वक्त को देख के, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। बदलता कि नहीं? घड़ी देखो हुण वक्त की है तो 10 मिनट बाद वक्त बदलना कि नहीं, या उही रहना है? जवाब दिओ सानू। बंदा कहता जे हुण भी इन्ना टाइम है, फर्ज करो बंदा कहता इस वेले 2:55 है, समझ दो कि नहीं? तो 2:55 थोड़ी रहने हैं, 1 मिनट बाद 56 हो जाने हैं, अगले मिनट 57 हो जाने हैं, 10 मिनट बाद वक्त तो ही नहीं रहना। हुण जे ये वक्त बदलता है तो तुहाडा वक्त क्यों नहीं बदलेगा? बंदा कहता बड़ा औखा वक्त चल रहा है, बड़ा बीमारी का वक्त चल रहा है, बड़ा तंगी का वक्त चल रहा है, तो भाई हौसला ना हार, अपने मालिक पे विश्वास रख, क्योंकि वक्त सदा बदलता है। अपने मालिक पे यकीन रख, तेरा वक्त भी जरूर बदलेगा। बीमारी है तो तंदुरुस्ती भी आएगी, तंगी है तो खुशहाली भी आएगी, धुप है तो छां भी आएगी, ठंड है तो गर्मी भी आनी, तो गर्मी है तो सर्दी भी आनी है। यानी वक्त बदलता है तो फिर तेरे हालात क्यों नहीं बदलेंगे? यकीन रखो, विश्वास रखो, कभी हिम्मत हारनी नहीं है। और खास करके जो उस मालिक के नाल जुड़ गए तो फिर तो हिम्मत हारन नहीं देनी तुहानू, क्योंकि इन्ना हौसला तुहाडे अंदर भर देना कि कभी बैठन नहीं देना तुहानू कि तुसीं हिम्मत हार के दिल छड्ड के बह जाओ, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जे हुण तुहाडी बाह फड़ी है तो तुहानू हौसला हिम्मत दे के तुहाडी खुशियां की मंजिल तक लैके जावांगे जरूर। जरा याद रखना, यकीन रखना है। इसलिए फिर एक बार कहांगे कि बाहरों हालात जो मर्जी होन, पर कदी हिम्मत हौसला और विश्वास नहीं हारना, इनू कायम रखना है। फिर कहांगे कि जिन्हां अंदर सच्ची उम्मीद हुंदी है कि तुहाडी बड़ी तो बड़ी मुश्किल भी दूर हो जाएगी, बड़ी तो बड़ी मुश्किल चों निकलने का रास्ता भी तुहानू मिल जाएगा। क्योंकि उम्मीद और मालिक ते रखिया विश्वास कदी व्यर्थ नहीं जाता, ये इंसान नू खुशियां तक जरूर लैके जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए इत्थे चर्चिल ने एक लाइन कही बड़ी प्यारी, याद आ गई सानू कि विंस्टन चर्चिल जिहदी दसी के यूके के प्रधानमंत्री ने बड़ी प्यारी लाइन कही है कि अपने साहस और विश्वास को कभी बोना मत होने दो। बोना समझते हो तुसीं? कई बोने होंदे छोटे छोटे कद दे, वो कहते अपने विश्वास नू और अपने साहस नू कभी बोना ना होने दो, छोटा ना होने दो। अपने साहस और विश्वास को कभी बोना मत होने दो, क्योंकि जितना बड़ा आपका साहस और विश्वास होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जरा समझना, ये लाइन बड़ी प्यारी है, क्योंकि कुछ लाइना होंदियां जिहड़ियां बंदा दिल ते लिख लवे ना, तो बंदा जो किते इदां दा वक्त आवे तो याद करे तो बंदे नूं हिम्मत मिलती है कि मैं अपने विश्वास नूं, अपने हौसले नूं, साहस नूं छोटा नहीं होण देना। क्योंकि जिड्डा मेरा विश्वास बड़ा होएगा, जिन्ना मेरा हौसला बड़ा होएगा, उन्नी कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कामयाबी बेशक बंदा कहता, जिदा सानू अपने जीवन की घटना याद आ गई। एक बार हिमाचल वाल गए, उत्थे एक एरिया प्राशर लेक,
ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਔਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੀਲ ਹੈ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਘੜੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਝੀਲ ਹੈ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਖੜੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਮੀਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਉਹ 'ਚ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲ ਪੇਂਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਮੰਗੋ ਘੁੰਗਰੂ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਖਿਲਦਾ, ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮੇਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਵੈਸਟ ਚਿੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਸੀਅਤ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਾੜ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਯਾਰਾ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਬਾ ਸੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੋਂ में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਾਈਆਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਯਾਰਾ, ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੱਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, 10,000 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ, 10,000 ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਜਾਈ ਜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਕਲਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਹੱਸੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ ਪਿੰਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਲ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਨ ਕੱਢੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ, ਚਿੱਠੀ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਲ ਪਿੰਨ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਕਚਰੇ 'ਚ। ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਭਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਭਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹੀ ਚੁੱਭਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਡੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਰੱਖੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਰੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਐ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਚਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੋਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਵਧੀਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੜੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਰਾਂ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਯਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਛੇਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣ, ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਮਜ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
इस करके अच्छे कर्म करो, फकीरां दे शब्दां नूं समझो। सो बुल्ले शाह कहंदे जो भी समझ समझे इन्हां फकरां दी, मिल नूर विच हो जावे नूर यारा। ओ बुल्ले शाह फकर जो बोल दिंदे उहनूं रब भी करे मंजूर यारा। कहंदे फकीर जो बोल दिंदे रब भी मंजूर कर लैंदा है। हुण फकीरां दे बोल रब भी मंजूर कर लैंदा है, हुण तुसीं मंजूर कीते कि नहीं? गल तां इत्थे मुकदी है। रब तां कबूल कर लैंदा कि जो फकर कहंदे रब तां मन लैंदा है। मंजूर करन दा मतलब मनना। रब तां फकीरां दे बोल मन लैंदा, तां कहंदे परेशानी तां कि बंदा नहीं फकीरां दे बोल मनदा, बंदा नहीं यकीन कर पांदा, तां ही बंदा खाली रह जांदा है। इसलिए सोचो कि फकीरां दे बोल तां रब भी मन लैंदा है, तो मैं क्यों ना मन्ना भाई? जे नहीं मनूंगा तो घाटा किहनूं है, नुकसान किहनूं है? तो जे मन लूँगा तो फायदा किहनूं? आप ही सोच के देखो। इस करके जिहड़ी चीज़ साडा फायदा है ना वो करनी चाहिदी है। फकीरां दे बोलां नूं मन्नण नाल फायदा है, अपने रब ते विश्वास रखण नाल फायदा है, अपने आप ते यकीन रखण नाल फायदा है कि मैनूं मेरा मालिक कामयाबी जरूर देगा। इहनूं कहंदे फायदे वाली चीज़। इसलिए अज तो फकीरां दे वचन समझो। फकीरां दे वचन जदों भी सुनो तो जे माड़ा मोटा मन डोले ना, फिर पता की कहना है, वो लै यार फकीरां दे वचन तो रब भी मनदा है, तो मेरा मन क्यों नहीं मन्ने? अपने आप नूं कहना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जो बंदा कहे ना दुनिया इदां कहती है पर फकीर इदां कहते हैं, हुण किहदी गल मन्ना? तो फिर इत्थे इक्को ही चीज़ काफ़ी है कि फकरां दे बोल तां रब भी नहीं मोड़दा, तो मैं क्यों, मैं कौन हुंदा फिर? जे रब नहीं मोड़दा, एड्डी वड्डी ताकत नहीं फकीरां दे बोल मोड़ सकदी, तो फिर मैनूं तां उत्ते 100 नहीं 1000% यकीन होना चाहिए है। यानी 100 नहीं 1000% यकीन होना चाहिए है कि जिहड़ा रब मन सकदा मैं क्यों ना मन्ना? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही बंदे की जिंदगी बदल जाती है। सो जिंदगी बदलना चाहते हो ना, तो फिर अज तो मनोगे कि नहीं? क्योंकि इत्थे भरे खजाने रहमतां दे, ये रहमतां दे खजाने भरे आ। बस वचनां नूं मन के असीं भरे हुए खजानियां नूं अपने जीवन च उतार के अपना जीवन भी भरपूर कर सकते हैं, अपना जीवन भी सफल बना सकते हैं। इसलिए हुण आखिरले वचनां च कहना है कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। आ जाओ फिर सचमुच हो गए, क्योंकि विश्वास रखना। क्योंकि जो विश्वास ना कहता मेरा मालिक नाल है, मेरे दुख दूर हो गए, तो वाकई हो जाते हैं। इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो, तो मालिक तुहानू भी भरपूर करेगा। किसी चीज़ की कमी टोट घाट नहीं तुहानू आएगी और तुहाडा यह जीवन सफल हो जाएगा। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और हुण यही असीं अंत विच मालिक दे अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सबनू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानू सबनू नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलण दा मालिक तुहानू बल बख्शण। और तुहाडे सब दे दिलां सच्ची मुहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास मालिक पैदा कर देण। तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां दुखां दर्दां नू मालिक दूर करन और तुहाडी झोली नू खुशियां नाल भरपूर करन। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक दे दर ते सत्संग च पहुंचे है, तुहाडी सब दी हाज़री मालिक अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव मालिक दे नाम दीआं नियाज़ां लैके आए है, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की नियाज़ लैके आया है, तो जिस भावना नाल जीव नियाज़ लैके आया है मालिक उहदी नियाज़ नूं कबूल करन, उहदी भावना नूं पूरा करन। और जिहड़ा जीव अज खुशी की नियाज़ लैके आया है मालिक उहदी खुशी की नियाज़ नूं भी कबूल करन। और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उहनूं फरियादा करन की कदी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव सेवा च योगदान देण वाले है मालिक उन्हां दी कमाई च भी बरकतां देण, वाधा देण, ताकि इसी तरह मालिक दे घर दी सेवा करके वो मालिक दीआं रहमतां नूं हासिल करके अपनी जिंदगी च खुशियां, आनंद, रहमत बख्शिश भरपूर करते रहन। और अपनी कृपा, दया, मेहर, रहमत बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा तुहाडे वास्ते सुख समृद्धि भरिया होवे, यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।